परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे क्रॉप सर्कल बने हुए हैं। अगर कोई यूट्यूब में सर्च करेगा क्रॉप सर्कल के बारे में या श्री यंत्र की जो डिजाइन है, हमारे जमीन पे पृथ्वी पे एक जगह है, बहुत बड़ा श्री यंत्र किससे बनाया या आज तक किसी को नहीं पता चला। ऐसे अलग अलग टाइप के डिजाइन और उस डिजाइनों के अंदर एक ऐसा मैसेज होता है, गुप्त मैसेज, जो अभी तक डिकोड नहीं हुआ। मतलब ये समझ नहीं आ रहा था कि पृथ्वी लोग के मनुष्य ये बनाते थे या बाहर से आके एलियंस ये डिजाइन बनाते थे। इसका मकसद क्या था और ये पृथ्वी पर ये क्यों बनाने का ट्रेडिशन चला था, क्योंकि ये ऐसी ऐसी जगहों पे बने हैं जहाँ पे ना तो कोई मशीन जा सकती है, ना ट्रैक्टर जा सकते हैं या कोई भी। और ये बहुत पुराने सर्कल है। अगर सैटेलाइट से अगर इसकी फोटो ली जाए तो लोगों को पता चलेगा कि इसके अंदर तो बहुत गहराई है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, तो ये क्या चीज है, आप बताएं। देखो, जैसे बहुत दुनिया भर में ऐसे सर्कल, अलग अलग प्रकार के अलग अलग सर्कल बने हैं। अलकल जैसे श्रीयंत्र भी बनाया, तो बड़े बड़े जैसे पिरामिड हैं। दुनिया भर में पिरामिड मिल रहे हैं ना आजकल। तो बहुत चाइना में तो पिरामिड के ऊपर पहाड़ जैसा बना दिया इन लोगों ने। पिरामिड को भी पहचान नहीं पाते। सही बात है कि लाखों साल पुराने हैं कि अभी तो बाबूजी ऐसे वो दब चुके हैं कि उसको आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल है। हाँ, और तो कहना मतलब कि ये अजनबी चीजें हैं ना, जो इंसान कैसे कहते, इनके जो पत्थर है ना लाखों टन के हैं। कितने? सही बात है, लाखों टन के हैं। फिर इजिप्ट के अंदर दीवारों में ऐसी ऐसी आकृतियां बनाई गई हैं, जैसे कोई उसका मुंह, देवताओं का मुंह जानवर जैसा है, पक्षी जैसा है, पंखी जैसा है। अलग अलग ये चित्र बहुत पुराने भी हो सकते हैं। अभी तो साइंस वालों के पास इतनी साधन पूरा नहीं, कितने साल पुराने हैं। ऐसे कई साधन तो लाखों साल पुराने भी हैं। कई तो इतने बड़े पत्थर उठाना या श्रीयंत्र, ऊपर से कितना बड़ा यंत्र है वो बनाया दिया ऊपर से, डिजाइन बनाई श्रीयंत्र की अमेरिका में। या ये ऐसी बहुत, मतलब दुनिया भर में वैरायटी है, बहुत वैरायटी है कि जो इंसान कोई यंत्र से, और इसकी जो कटिंग की धारदार है ना, एक्यूरेट ऐसी है, ऐसी एकदम एक्यूरेट है, एकदम कोना भी नहीं टूटा। ऐसे पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों का, कई बताया ना कि ऐसे बड़े बड़े पत्थर हैं। तो ये ऐसे कैसे बनाए? तो ऐसे बनाने वाले सूक्ष्म जगत वाले ही होते हैं। और सूक्ष्म जगत वाले पहले सूक्ष्म में बनाते हैं, फिर संकल्प करते हैं कि स्थूल बन जाता है, स्थूल बन जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। कृष्ण भगवान के अवतार पर जब कृष्ण भगवान ने सोचा कि मुझे अब यहाँ से रणछोड़ बनना है, जरासंध के लड़ाई करते करते 17 बार फिर वो उनको हराया, मगर अब बोले कि जब तक मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा तो ये मथुरा पे बार बार आक्रमण करते रहेंगे। इसलिए ऊपर उन्होंने विश्वकर्मा को मैसेज भेजा। तो विश्वकर्मा ने सोने की द्वारका बनाई। क्या बनाई? क्या पहले स्थूल पत्थरों ईंटों की नहीं बनाई उन्होंने। तो उन्होंने पहले मन में डिजाइन की। पहले वो तो सागर में बनाई ना। सागर देवता, जो देवता है ना, हर कोई का देवता होता है। सागर देवता प्रकट हुए, सागर देवता को बोला सागर को हटा लो, तो सागर का पानी हट गया। सागर में उन्होंने सोने की द्वारका बनाई। सोने की द्वारका, जो ख्यातनाम, जो अनुभवी है, ज्ञानी है, योगी है, उनको बोला कि पहले ये सोने की द्वारका थी, बाद में पत्थर की बन गई। तो विश्वकर्मा ने केवल उनको जैसे चाहिए ऐसी एक संकल्प इमर्ज किया कि ऐसा बनाना है। तो संकल्प किया, ऐसी सोने की, मतलब ऐसी द्वारका नगरी सोचा और सूक्ष्म में बन गई। क्या बन गई? उसमें हल्की क्वालिटी के परम तत्व की मात्रा थी। परम तत्व की माना गोल्डन कलर होता है, इसलिए सोना बोला। परम तत्व की माना परम, ये गोल्डन, सूक्ष्म जगत में परम तत्व की मात्रा गोल्डन होती है, इसलिए परम तत्व से बनी। पहले परम तत्व से, फिर धीरे धीरे वो आ गए, उनको बोला। फिर पूरी मथुरा नगरी में जो कृष्ण को मानते थे, वहां से रातों रात उनको उठाकर, एक पल में उठाकर वो वहां से लाके सोने की द्वारका में रख दिया और मथुरा जैसा ही हुबहू एक मथुरा बना दिया। सुबह में उठे, देखा हम तो मथुरा में, मगर बाहर निकले तो देखा है तो सोने की नगरी है। तो पहले धीरे 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 सोने की, परम तत्व की ये सोने की द्वारका बनी थी। फिर धीरे धीरे जैसे ऐसे मनुष्य आते गए,
मनुष्य के संकल्प, विचार, आचार विचार जैसे उसकी नेचर स्वभाव था, ऐसे ऐसे परम तत्व तीन तत्वों में और तीन तत्वों से धीरे धीरे स्थूल तत्वों में कन्वर्ट होता गया। तो ऐसी तरह पहले देवी देवता भी ऊपर से जो आते थे, तो पहले ऐसे जो बड़े बड़े जो पिरामिड बनाना है तो ऐसे संकल्प किया और पिरामिड सूक्ष्म में बन गया, फिर स्थूल बन गया। समझ में आया? ये आपको इशारा देता हूं कि पहले सूक्ष्म दुनिया थी ना, पहले सूक्ष्म दुनिया थी, सारे सूक्ष्म में भी परम पुरुष परम शक्तियां थी। फिर धीरे धीरे देवता बने, तीन तत्वों में आए, देवता से मनुष्य बन गए। तो ऐसे पहले संकल्पों द्वारा सूक्ष्म जगत की कोई भी चीज सूक्ष्म बनती, सूक्ष्म में बनती, वो संकल्पों द्वारा सूक्ष्म बनाते, फिर धीरे संकल्प करते स्थूल में कन्वर्ट हो जाती धीरे धीरे। तो ऐसी जो भी चीजें इंसान नहीं बना सकता, कल्पना भी नहीं करा सकता। बापूजी ऐसा ही ऐसा एक किस्सा हुआ था हमारे आश्रम में, जब शायद 2000 या 2001 या 2 का समय था। उस समय शिवरात्रि का हमारा प्रोग्राम होने वाला था। उसके अगले दिन रात को हमने देखा था तो चींटियों ने ओम बनाया था, मतलब जो जमीन से वो मिट्टी निकालते हैं काली काली, तो जब उन्होंने वो मिट्टी निकालते निकालते ऐसी डिजाइन बनी जैसे वो ओम है। तो हमने उसकी फोटो भी खींची और हमारे पास वो कुछ फोटो भी है। तो हो सकता है मैं इस वीडियो के एंड में वो डालूं या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हम सबको देखने के लिए डालेंगे। लेकिन वो बहुत वंडरफुल थी। हम लोग इतने हैरान हो गए कि चींटियों को कैसे पता कि ये ओम बनाना है, क्योंकि कल शिवरात्रि है और बहुत बड़ा दिन होता है, हमारे साल का प्रोग्राम होता है शिवरात्रि का। तो जो ओम की जो प्रतिभा बनी वो वाकई में वंडरफुल थी। जो फोटो देखेंगे तो लोग समझ पाएंगे। काफी 1 फुट या 1.5 फुट बाय 1.5 फुट में वो बना हुआ था ओम। एकदम छोटा भी नहीं था, 1-1.5 फुट की हाइट में बना हुआ था। तो चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात। पर बापूजी इसके पीछे का जो मूल है ये हम समझना चाहते हैं। जैसे शिवरात्रि का हमारा आश्रम में फंक्शन बहुत बड़ा होता है, बहुत, और उसी टाइम ऑल ओवर इंडिया से लोग बहुत आते थे जी। तो ये चींटियों को भी सूक्ष्म जगत वाली, जो शिव को मानने वाली आत्माएं हमारे पास सूक्ष्म जगत में बहुत आती है। उसी टाइम जी हमारे आश्रम में सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं आती है। मैंने बोला ना, हर मंदिर, हर धर्म स्थानों में अपने अपने इष्ट देव को मानने वाली आत्माएं वहां भरी पड़ी होती है। तो हम जब शिवरात्रि मनाते थे, सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं, शिव को मानने वाली आत्माएं हमारे पास बहुत आती थी। तो सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं अपना एग्जिस्टेंस, अस्तित्व है, प्रूव करने के लिए इन्होंने चींटियों के द्वारा ही बनाया। चींटियां तो इतना बड़ा नहीं बना सकती, मगर उन्होंने थोड़ा रेज मार के ही बना दिया। 2 ओम था, मुझे पता है, मैंने देखा था जी। ओम एक बड़ा था, एक छोटा ओम भी था, 2 ओम थे जी। तो ये सब सूक्ष्म में जो काम कराने वाली आत्माएं हैं। हम तो हमेशा कहते हैं आज इतने सारे धर्म सूक्ष्म में से आए और स्थूल को भी करा रहे। आज चमत्कार ममत्कार जो करते हैं वो भूत प्रेत करते हैं, कोई मनुष्य नहीं कर सकते। मैंने कई बार बोला है। आज छोटा सा बच्चा भी कई तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देते हैं, 5 साल का लड़का, एक बार मैंने देखा है। तो जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पूछो प्रश्न, वो फटाफट तुम्हारा क्वेश्चन पूरा, उससे पहले तो जवाब बोल देगा। सही बात है। तो कहाँ आता है? उसके साथ सूक्ष्म जगत की आत्माएं होती है, अगले जन्म पुनर्जन्म की यादें भी सूक्ष्म जगत की आत्माएं होती है। उसको रेज मार के बुलवाती हैं उसको, और इतनी मेमोरी पावर तेज कर देती हैं। सूक्ष्म जगत की आत्मा ही ऐसा कर सकती हैं। असंभव को संभव सूक्ष्म जगत की आत्मा ही करती हैं, जो ज्यादातर तो वो प्रूव करने के लिए ऐसे काम करती हैं कि हम एग्जिस्टेंस है हमारा। बाबू जी, इंडिया में हमारा एक गूगल बॉय करके एक छोटा सा लड़का है, मेरे ख्याल 8-10 साल का है। उसका सरनेम पंडित है, नाम मैं भूल गया उसका। तो वो उसको कोई भी प्रश्न पूछो जनरल नॉलेज का, उसको सब पता है। मतलब आप उसको बोलेंगे थाईलैंड के आसपास के देश कौन से हैं जो हमें भी नहीं पता, वो सब, मतलब एक जनरल क्वेश्चन है ये। लेकिन बहुत सारी बातें जो है एक छोटी सी एज में जानना, ये बहुत बड़ी बात है। और एक 5 साल का बच्चा दुनिया भर की बातें बताए जो साधारण इंसान सोच भी नहीं सकता, और पल भर में जवाब दे बिना सोचे। और बाबू जी, देश विदेश में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, सिर्फ तो यहाँ मैंने नहीं बताया, हमारा स्टार चाइल्ड पर एक वीडियो बना है ना। जी जी जी। तो जो स्टार पर से, माना दूसरे सूर्य लोक से धरती पर जो मनुष्य आए हैं, हाँ, वो मनुष्य डायरेक्ट जन्म लिए हैं। तो उसकी आत्मा में ऐसी पावर भी होती है और उसके साथ सूक्ष्म जगत की आत्माएं भी होती हैं। कोई नहीं बोला कि मैं मंगल ग्रह से पर आया हूँ, एक इंसान बोलता है। तो अभी सूक्ष्म, मैंने बोला ये सारे धर्म जात, जैसे ये सारे धर्म आए अनेक, तो दूर दूर से गैलेक्सी यूनिवर्स से आई हुई आत्मा है सूक्ष्म जगत में। वो अपने स्थूल दुनिया वालों को हेल्प कर रहे हैं अपने धर्म स्थापन करने के, धर्म परिवर्तन भी वही कराते हैं। तो बाबूजी, ये जो क्रॉप सर्कल और ये जो डिजाइन बनी थी, उसके पीछे क्या एलियन उन्होंने बनाए होंगे? सूक्ष्म जगत वाले ही बना सकते हैं, बाकी तो कोई मनुष्य नहीं बना सकते। रातों रात बनना हो कोई
2 घंटे में बना देना है, तो वो तो पल भर में बना देते हैं। वो तो रेज मारेंगे और वो ऐसा बन जाएगा। रेज से काम होता है। जैसे एक्सरे मारते हैं ना, एक्सरे में रेज होते हैं ना, राइट। तो रेज मारेंगे, वो सोचेंगे, रेज मारेंगे और बन जाएगा केवल एक पल में। बाबू जी, कैसा एक हमारा मंदिर है कैलाश मंदिर करके यहाँ महाराष्ट्र के आसपास, वो बताया जाता है कि बहुत बड़ा मंदिर है और सिर्फ एक ही पत्थर को काट के बनाया गया। और मतलब उसका रियलिटी चेक इसका तो इतना पुराना है कि उसके ऊपर अभी कोई बताना पॉसिबल नहीं है कि वो किससे बनाया, क्या बनाया, कितने लोग लगे होंगे। लेकिन YouTube में जब हमने ये वीडियो देखा तो बहुत हैरान हो गए कि ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब बाहर की दुनिया के ही आत्माएं ये बना सकती है, मनुष्यों का ये काम नहीं है। क्योंकि एक पत्थर को तोड़ना और इस हिसाब से, क्योंकि आज हम कोई भी काम करने से पहले 100 बार कागज पे लिखते हैं, वहां पे तो ये चीजें बनाना ये तो पॉसिबल नहीं है मनुष्य के लिए। तो खैर चलिए, आने वाले समय में ये सभी बातें जो हैं दुनिया के सामने जरूर जब स्पिरिचुअल साइंस आएगी ना, हाँ जी, तब ऐसे कैमरे निकलेंगे, सूक्ष्म जगत वालों का, भूत प्रेतों का भी फोटो निकलेगा, दूसरे ऊपर की आयाम में है, हाँ। दूसरे लोक में भूलोक, बुबुरुलोक, स्वलोक, मालोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, जो भी ऊपर दूसरे गैलेक्सी, यूनिवर्स। अभी तो केवल जो स्थूल सूर्य के प्रकाश की रोशनी वाले की कैमरा में आते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। चाहे गैलेक्सी हो, चाहे कई गैलेक्सी हो, या सोलर सिस्टम की फोटो आती है ना, बिल्कुल। मगर आगे चलकर जो आत्माएं, जो प्लानेट पर आत्माएं हैं, जो सोलर सिस्टम में आत्माएं पड़ी हैं, गैलेक्सियों में हैं, दूसरी गैलेक्सियों में आत्मा है, उनकी वो आत्माओं की भी फोटो आएगी कि वो हर जगह पर आत्मा है। वो सूक्ष्म में आत्मा है, 3 तत्वों की आत्मा है, 2 तत्वों की है, 1 तत्व की है। वो सब ऐसे कैमरे निकलने वाले, ऐसे साधन निकलने वाले हैं। दुनिया परिवर्तन होनी है। केवल आत्मस्वरूप बनकर ऑलमाइटी ऑथोरिटी से डायरेक्ट पावर ले और अपनी आत्मा की पावर को जगाए, अपने आप को पहचाने, स्वयं को पहचाने। आगे चलकर दुनिया बहुत बदलने वाली है। ऑलमाइटी ऑथोरिटी से पावर ले, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़े, आत्मा में पावर आएगी तो आत्मा ही इतनी पावरफुल बन जाएगी। आत्मा के पास आत्मस्वरूप की स्टेज आएगी तो आत्मा में सब कुछ देखने की शक्ति आएगी। आत्मा में सब रिकॉर्ड पड़ा है, वो सब आएगा। आगे चल के परिवर्तन होना, देखो ज्ञान परिवर्तन हो रहा है ना। आज लौकिक में भी कितने प्रकार की पढ़ाई होगी। पहले आज से 25 साल पहले ऐसे पढ़ाई होती थी नहीं। तो लौकिक पढ़ाई में फर्क पड़ा है तो अलौकिक पढ़ाई फर्क पड़ेगा, अलौकिक से पार अलौकिक। और अब धीरे धीरे बेहद की पार अलौकिक पढ़ाई आएगी और सब दुनिया देखेगी और सब कुछ परिवर्तन होने वाला है। चलिए बाबूजी, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न के जवाब दिए। तो मैं यही श्रोताओं को कहूंगा कि हमारा अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का जो एक प्लेलिस्ट है उसका लिंक वीडियो एंड में मिल जाएगा आपको। उसको आप क्लिक करें, 130 से ज्यादा वीडियोस है, वहां से जर्नी शुरू करें। और ये बेहद की दुनिया का ज्ञान जो बापूजी ने कहा है वो बहुत ही बढ़िया है। तो सभी लोग हमारा एलियन कनेक्शन वाली वीडियो देखे, उसमें काफी मात्रा में मिलेगा नॉलेज जी। एलियन कनेक्शन के ऊपर भी बापूजी की वीडियो है, 2 वीडियो है। और एंशिएंट एलियन की हमारा एक सीरीज है, एक प्लेलिस्ट बना है जिसमें 6 वीडियो हमने बनाए हुए थे, मैजिक ऑफ गॉड और बहुत सारे। तो आप जरूर से ये देखिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बापूजी आपका बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति। శాంతి బేహద్ పరివారంనకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు బాపూజీ అద్భుతమైనటువంటి రచనా విధానం, ఈ భూమి మీద కూడా చాలా క్రాఫ్ట్స్, మానవులు తయారు చేయలేనివి కొన్ని కట్టడాలు, వాటి వెనక ఉన్నటువంటి రహస్యము, అవి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా చేయబడింది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ప్రపంచంలో అనేక నాగరికతలు వెలుగులోకి వస్తూ ఉన్నాయి. లక్షల సంవత్సరాల క్రితం ఇవన్నీ పూర్వం ఉన్నాయి. మరి ఎన్ని కనుమరుగైపోయినాయి, కాల గర్భంలో కలిసిపోయినాయి. కాలమనుసారంగా అన్ని పరివర్తన అనేది అవుతూ ఉంటాయి. అమెరికాలో కూడా పైనుండి చాలా పెద్ద పెద్ద మరి శ్రీ చక్రం ఒకటి ఏదో తయారు చేసినట్లు చాలా విస్తీర్ణలో కనిపెట్టారు. మరి స్త్రీ యంత్రం ఏటము అంటే సామాన్యమైనటువంటి విషయం కాదు. సూక్ష్మ జగత్తులో ఉన్నటువంటి ఆత్మలు వితిన్ సెకండ్లో చాలా చేయగలరు, 1 సెకండ్లోనే. మరి ఆత్మల యొక్క శక్తి సూక్ష్మ జగత్తులో కూడా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. అక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడ మరి వచ్చి పిరమిడ్స్ లాంటి పెద్ద పెద్ద భవంతులు లాంటివి కట్టారు. ఆ విధంగా మరి సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళు కూడా హెల్ప్ చేస్తున్నారు. దేవతలు కూడా భూమి మీదకి వచ్చి మానవులయ్యారు. దేవతలుగా ఉన్నప్పుడు వాడు చాలా గొప్పటి మరి సంస్కృతి సభ్యత కలిగి ఉండాలి. దీనికి ఒకటి ఎగ్జాంపుల్గా బాపూజీ
బంగారు ద్వారక గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. కృష్ణ భగవానుడి యొక్క అవతార కాలంలో మరి భూమి పైన చాలా అద్భుతమైనటువంటి బంగారు ద్వారక తయారైంది. మధుర పైన మాటి మాటికి జరాసంధుడు పూర్తిగా దండయాత్ర చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన యొక్క భార్య నుండి మరి మధుర నివాసులని రక్షించాలి అని విశ్వకర్మను పిలిపించి మెసేజ్ ఇచ్చి చక్కటి భవంతిని ఎవరికి చేరుకోలేనటువంటి ఎవరికి చేతకాని విధంగా తయారు చేయమని అన్నారు. అప్పుడు సముద్ర దేవతను మరి స్థలం అడిగారు. సముద్రం మధ్య భాగంలో ఉన్నటువంటి భూమి పైకి స్థానాన్ని ఇచ్చింది. ఆ భూభాగంలోనే విశ్వకర్మ అనగా దేవతల శిల్పి, దేవతల ప్లాన్ వేసేవారు. ఫస్ట్ ఆయన కూడా మనసులో ప్లాన్ తయారు చేసి సముద్ర మధ్య భాగంలో పరమతత్వాలుగా తోటి తయారైన బంగారు ద్వారకాన్ని తయారు చేశారు. అయితే మరి బంగారు ద్వారక అంటున్నారు, పరమతత్వాలు అంటున్నారు ఏంటి అన? పరమతత్వాలు సూక్ష్మవతనంలో బంగారు కలర్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఇది పరమతత్వాల ద్వారక అని బాపూజీ అంటున్నారు. ఇది తెలియక బంగారు ద్వారక అని అందరం మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. పూర్వకాలంలో జ్ఞాని యోగులకి ఇవన్నీ కూడా తెలుసు. ఏదైనా సరే మరి ఫస్ట్ ప్లాన్ తయారవుతుంది. మరి అంత బంగారు ద్వారక ఇప్పుడు ఏమైపోయింది? 3 తత్వాల్లోకి మారిపోయి మట్టి తయారైపోయింది. కృష్ణ నిర్యాణం చెందిన తర్వాత కొద్ది కాలానికి అది కూడా సముద్ర గర్భంలోకి కలిసిపోయింది. అందుకని చాలా మంది పరిశోధకులు జలాంతర్గాములు వెళ్ళి ఆ బంగారు ద్వారక సింహాసనము కృష్ణుడిది అన్ని బయటపడుతున్నాయని పరిశోధన చేస్తూ ఉన్నారు. ఇదంతా కూడా ఫస్ట్ సూక్ష్మ జగత్తులోని వాళ్ళు తయారు చేసినవే కాబట్టి ఇవి చాలా హల్కాగా తేలికపాటి పరమతత్వాలతోటి ఉన్నది. అది బంగారంలాగా మెరిసిపోతూ ఉంటుంది. బంగారు ద్వారక అని అంటారు. ఇలాగే భూమి మీద కూడా చాలా కట్టడాలు చేశారు 5000 సంవత్సరాల క్రితం, కొన్ని లక్షల కోట్ల సంవత్సరాలు అని చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు. కాబట్టి మరి ఈ యొక్క బంగారు ద్వారకను తయారు చేసినటువంటి సమయంలో మధురా నగరంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ రాత్రికి రాత్రే ద్వారకి నుండి మరి ఈ యొక్క బంగారు ద్వారకకి తరలించాడు. 1 సెకండ్లో వాళ్ళు లేచి చూడటంతోనే మేము ఇంకా మధురలోనే ఉన్నాం అనుకున్నారు. బయటకు వచ్చి చూస్తే బంగారు భవంతులు చాలా చక్కగా ఉండేటప్పటికి అప్పుడు అర్థమైపోయింది మేము మరి మధురలో వదిలేసి ద్వారకకు వచ్చేసాము అని. అంటే ఏంటంటే ఇది చాలా అద్భుతమైనటువంటి మరి అందమైనటువంటి భవంతులు. ఇది చరిత్రలో నిలిచిపోయినాయి. ఈ విధంగానే తర్వాత ప్రజల్లో ఆలోచనలు, ప్రకృతిలో మార్పులు, నేచరు ఇవన్నీ మారటం వలన అవి మరి సూక్ష్మతత్వాలుగా మట్టిలాగా తర్వాత పరివర్తన అనేది అయిపోయినాయి. దేవీ దేవతలు కూడా పైనుండి వచ్చి వారు శక్తి అనుసారంగా మరి భూమి మీద ఉన్నప్పుడు తిరిగి వాళ్ళు వాపసు వెళ్ళిపోవటానికి పిరమిడ్స్ను తయారు చేసుకున్నారు. అంటే పిరమిడ్స్ అంటే శక్తి కేంద్రాలు, వేరే గ్రహాంతరాల్లోకి పై లోకాలకి దీని ద్వారా వాళ్లకు కనెక్షన్ ఉంటుంది అని భావించేవాళ్ళు. అయితే అది మట్టితోటి స్థూల ప్రపంచంలో ఉన్నారు కాబట్టి కట్టినట్టుగా ఉంది. అది సామాన్య మానవులు ఎవరికి కూడా సాధ్యం కానిది. ఇది 3 తత్వాల ప్రపంచంలో వాళ్లే చేయగలరు. అయితే మరి బాపూజీ కూడా అప్పుడప్పుడు సూక్ష్మవతనం గురించి వర్ణిస్తూ ఉంటారు. అక్కడ పరమతత్వాలతోటి లైట్ స్వరూపంగా బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి, తోటలు ఉన్నాయి, వృక్షాలు ఉన్నాయి, మరి పూలు చక్కగా ఆనందంగా ఉంటారు. అక్కడ పరం పురుషులు ఉన్నారు, పరం ప్రకృతులు ఉన్నారు అని. మరి వారేం చేస్తుంటారు? వారి ప్రపంచంలో ఉండటానికి ఈ విధమైనవన్నీ కావాలి. వీళ్ళు దేవతలుగా అయ్యి నెమ్మదిగా మనుషులు అయ్యేటప్పటికీ వారి యొక్క శక్తిని కోల్పోయి పూర్తిగా భూమి పైన ఉండే విధంగా మట్టితోటి తయారు చేశారు. సూక్ష్మంగా ముందు ఏదైనా మన బుద్ధితోటి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. తర్వాత సాధనాలతోటి వస్తు వైభవాలకు అది ఆ ఎనర్జీ మొత్తం కన్వర్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు E=mc² అని అన్నారు కదా, ఆత్మశక్తి ఏమైపోయింది? స్థూల పదార్థాల్లోకి కన్వర్ట్ అయిపోయింది. ఇలాంటివన్నీ కూడా మరి సూక్ష్మ జగత్ ఆత్మలే చేయవచ్చు. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు 2012-13లో అహ్మదాబాద్ ఆశ్రమంలో శివరాత్రి ప్రోగ్రాం జరుగుతుంది. దాని తెల్లారి చీమలు భూమిపై నుండి మట్టిని తోడుతూ ఓం అనే ఆకారంగా అది చాలా పెద్దగా తయారు చేశాయి. అంటే ఈ యొక్క చీమలు శివరాత్రికి ఇట్లా చేయటము అనంటే
అక్కడ సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు చాలా రేసెస్ ఇచ్చి అవి తయారు చేశారు అని చెప్తున్నారు బాపూజీ. చాలా వండర్ఫుల్గా ఉంటుంది అది. దాని ఫోటో కూడా ఈ ఆడియో వీడియో తర్వాత మేము పెడతాము. అనంతబాయి కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. 1.5 అడుగు వరకు అది ఓం అనేది తయారైంది. బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, అహ్మదాబాద్లో శివరాత్రి ప్రోగ్రామ్ ఫంక్షన్కు భారతదేశంలో కాదు ప్రపంచం మొత్తంలో ఉన్నటువంటి భక్తాత్మలు, సూక్ష్మ జగత్తులోని మూడు తత్వాల ఆత్మలు, జ్ఞాని ఆత్మలు, పాజిటివ్ ఆత్మలు, శివుణ్ణి అంగీకరించే వాళ్ళందరికీ ఆహ్వానం. స్థూల జగత్తులోనూ వస్తారు, సూక్ష్మ జగత్తులో కూడా ఉంటూ ఉంటారు. ప్రతి ధర్మస్థానాల్లో వారి వారి ఇష్ట దేవతల దగ్గర వారి ఇష్ట దేవతల్ని ఒప్పుకునే వాళ్ళు ఆత్మలు వస్తారు అని నేను వీడియోలో చెప్పాను కదా అంటున్నారు బాపూజీ. సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలు తమ అస్తిత్వాన్ని నిరూపించుటకు చీమల ద్వారా ఓం అనే రూపాన్ని మట్టితోటి తయారు చేయించడం జరిగింది. మామూలుగా అయితే మరి ఇంత పెద్దగా చీమలు ఈ ఆకారంలో ఈ రూపంలో సేమ్ యాజిటీజ్గా చేయలేవు కదా. ఇదేదో శక్తి అనే అర్థం అవుతుంది మనకు కూడా. ఓంకారం యొక్క మహిమ తెలిసినటువంటి ఆత్మలు ఈ శివరాత్రికి శివుడి యొక్క మరి నమస్కారాలు అర్పించారు. భూమిపైన ఇన్ని ధర్మాలు సూక్ష్మ నుండే వచ్చినాయి. గెలాక్సీల నుంచి, యూనివర్సుల నుండి ధర్మపీతలు వచ్చారు. ఏదైనా చమత్కారాలు చేసేవాళ్ళు సూక్ష్మవతన వాసులే. గారడి అనేది చమత్కారాలను సాధారణమైనటువంటి మానవులు చేయలేరు. ఇప్పుడు కూడా అసాధారణమైనటువంటి పనులు కొంతమంది మానవుల ద్వారా శక్తి ప్రదక్షిణ చేస్తూనే ఉన్నారు, ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నారు. ఈ రోజుల్లో చిన్న పిల్లవాడు కూడా 5 సంవత్సరాల బాబు అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం ఫటాఫటా, మీరు ప్రశ్న వేయటమే ఆలస్యం, వెంటనే సమాధానం చెప్తారు. అంటే ఎంత నాలెడ్జ్ఫుల్గా వాళ్ళ యొక్క మెమరీ ఉంది అని అంటే, వీరు పూర్వజన్మ యొక్క స్మృతులు కూడా కొంతమందికి ఇలా వస్తూ ఉంటాయి. ఈ మెమరీ పవరు పెరగటానికి కారణం కూడా సూక్ష్మ జగత్ ఆత్మలు వాళ్లకు ఎనర్జీ లెవెల్స్ను పెంచుతూ ఉంటారు. ఇలాగ దేశ విదేశాల్లో కూడా చాలా మంది పిల్లలు స్టార్ చిల్డ్రన్స్గా ఈ భూమి మీద పుట్టారు. వేరే సోలార్ సిస్టమ్ నుంచి వచ్చి వారు మరి డైరెక్ట్గా రావటం వల్ల వాళ్ళకి ఎనర్జీ లెవెల్ బాగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు బాపూజీ. వారి దగ్గర కూడా కొంత సూక్ష్మ ఆత్మలు ఉంటారు, వారి దగ్గర పవర్ కూడా ఉంటుంది. నేను మంగళ గ్రహం నుండి వచ్చాను అని 14 సంవత్సరాలు ఒక బాలుడు చెప్తున్నాడు. భూమిని నేను రక్షించడం కోసం వచ్చాను, అక్కడ నుండి అక్కడ ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు, అలాంటి వాళ్ళు అనేక గ్రహాల నుంచి భూమి మీదకి వచ్చారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. దాని గురించి సైంటిస్టులకు అర్థం కాలేదు. అక్కడ ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీ గురించి చాలా విషయాలు ఆ అబ్బాయి వర్ణన చేసి చెప్పడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఇది సాధారణమైన మానవులు ఎవరు చెప్పలేరు కదా. అదేవిధంగా అమెరికాలో పెద్ద పెద్ద శ్రీయంత్రాన్ని మరి చిత్రాలను వేశారు, కొన్ని పిక్చర్స్ చూపిస్తూ ఉన్నారు. పొలంలో ఇంత పెద్దగా వేయటం అనేది సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలు 1 సెకండ్లో చేసేటువంటి పని. వాళ్ళ సంకల్పంతో చేసేస్తారు, రేసెస్ ఇచ్చి చేయించగలుగుతూ ఉంటారు. అందుకని బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఇంకా మహారాష్ట్రలో కైలాస్ మందిరం అనే దగ్గర ఒకే రాయితోటి మొత్తం మందిరాన్ని తయారు చేశారని చెప్తారు. ఒక రాయిని తొలిచి ఇలాగా మందిరం తయారు చేయటం అన్నది మానవులకు అసంభవమే. దీని గురించి సైంటిస్టులకి ఇంకా మరి అర్థం కాలేదు, వాళ్ళకు మింగుడు పడనేటువంటి విషయాలు. ఇట్లాంటి వింతలు విశేషాలు భారతదేశ చరిత్రలోనూ ఉన్నాయి, శాస్త్రాల్లో కూడా ఉన్నాయి, దేశ విదేశాల్లో కనపడుతూ ఉంది. ఒక బాలుడు నిన్న 15 సంవత్సరాలు ఒక అబ్బాయి మయాన నాగరికత ఎక్కడ ఉంది అని నక్షత్రాలను అనుసారంగా అడవుల్లో ఉన్నటువంటి భవంతులు ఇక్కడ ఉండి ఉండొచ్చు అని మరి చూపించడం జరిగింది. ఇంతవరకు సైంటిస్టులు ఎంత వెతికినా కనపడినటువంటి ఆ యొక్క సంస్కృతి, ఆ యొక్క కట్టడాలు ఆ బాబు బయటికి వెలికి తీశాడు పరిశోధన చేసి. ఇదన్నీ కూడా ఆత్మశక్తితోటి, మెమరీతోటి, 3 తత్వాల ఆత్మలు కొంత ప్రపంచంలో వాళ్ళకి మరి ఆది ఎలా జరిగింది, మద్యం ఎలా వృద్ధి అయింది, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అని చూపించడానికి మరి వినిపిస్తూ వాళ్ళ చేత చేయిస్తూ ఉంటారు. అయితే ఇంకా అంటున్నారు బాపూజీ, సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలు ఇంకా మంచి మంచి కెమెరాలను తయారు చేయించారనుకోండి, వేరే వేరే డైమెన్షన్లో ఉన్నటువంటి ఆత్మల్ని మీరు చూడగలుగుతారు, వేరే గ్రహాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళను కూడా మీరు చూడగలుగుతారు. ఇక్కడైతే పూర్తిగా స్థూల సూర్యుని యొక్క ప్రకాశం మాత్రమే మన కెమెరా ద్వారా చూపించగలుగుతూ ఉన్నారు. గెలాక్సీల్లోనూ బ్రహ్మాండాల్లోనూ కూడా ఫోటోలు తీసి చూపించే సమయం వస్తుంది. ఇప్పుడు కేవలం ఉన్నాయి గెలాక్సీలు, దాంట్లో చాలా సోలార్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అనేక రేపు రాబోయేటువంటి
మరి కాలంలో గెలాక్సీలో ఉన్న ఆత్మల ఫొటోస్, వేరే ప్రదేశాల్లో ఉన్నటువంటి ఆత్మల యొక్క ఫొటోస్ తీసేటువంటి కెమెరాలు వస్తాయి. అంత టెక్నాలజీ మారిపోతూ ఉంటుంది. ప్రతి చోట కూడా జీవం అనేది ఉన్నది అని బాపూజీ చెప్తూనే ఉన్నారు. అవి 3 తత్వాల ఆత్మలు కావచ్చు, 2 తత్వాల్లోనూ ఏకతత్వంలో ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు. వీళ్ళందరినీ చూసేటువంటి సైన్స్ సాధనాలు అనేవి వస్తాయి. అసలు ఆత్మ పరివర్తన అయితే ప్రపంచం మొత్తాన్ని మీరు ఈ కళ్ళతోటే చూడగలుగుతూ ఉంటారు. డైరెక్ట్గా పవరు తీసుకునేటానికి ఇప్పుడు పురుషార్థం చేయండి. ఆల్మైటీ అథారిటీని మీరు గుర్తించి ఆత్మ చైతన్యాన్ని పెంచుకోండి. స్వయం మిమ్మల్ని మీరు గుర్తించండి. ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎందుకు వచ్చాము, ఏం పవర్ ఉంది నా లోపల, ఈ పవర్ని ఎలా పెంచుకోవాలి అనే ఆలోచన చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీలో కూడా అన్ని యాక్టివేషన్ అవుతూ ఉంటాయి. అన్నిటినీ చూడగలుగుతారు. అయితే ఆత్మకి పవర్ రావాలి అంటే పవర్ హౌస్ తోటి కనెక్షన్ ఉండాలి. అసలు ఆత్మ ఎక్కడ ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని పూర్తిగా తెలుసుకోండి. ఆత్మలో శక్తి వస్తే అనంత విశ్వాన్ని చూసే శక్తి వస్తుంది. ఆత్మలోని రికార్డింగ్స్ అన్నీ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. జ్ఞానం రోజు రోజుకి పరివర్తన అవుతూ ఉంటుంది. లౌకిక విద్య కూడా ఏ విధంగా రోజు రోజుకి అభివృద్ధి పొందుతూ ఉంది కదా, మారుతూ ఉన్నాయి. సిలబస్ను మార్చేస్తూ ఉన్నారు, కొత్త జ్ఞానాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు, కొత్త విధానాలుగా ఇస్తూ ఉన్నారు. అలాగే బాపూజీ కూడా ఇప్పుడు కొత్త జ్ఞానం, కొత్త ప్రపంచం కోసం ఇస్తూ కొత్త జ్ఞానాన్ని అందరికీ అందిస్తూ ఉన్నారు. లౌకిక విద్యతో పాటు ఈ అలౌకిక విద్య నేర్చుకోండి. ఇది పారలౌకిక విద్య. ఇది పూర్తిగా అర్థం అయితే మీకు ఇది బేహద్దు పారలౌకిక విద్యగా తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి దీనికి సంబంధించిన వీడియోస్ ఏదైతే మరి బాపూజీ చెప్పారు అవన్నీ కూడా మీరు వినండి. ఏలియన్స్ గురించి చెప్పారు, ప్రతి ఒక్క టాపిక్ గురించి చెప్పారు, సైన్స్ మరి యూత్కి ఎలా కావాలో అని చెప్పారు. ఇవన్నీ చూడటంతో మీరు జ్ఞానం అనేది అర్థమవుతుంది, ముందుకు అనేది వెళ్ళిపోగలుగుతూ ఉంటారు. మీ శక్తిని, మీ యొక్క పవర్స్ని మీరు తెలుసుకున్నప్పుడు మీ యొక్క ఆధ్యాత్మిక పవర్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో అక్కడికి వెళ్ళాలి అనేటువంటి ఆలోచన మీ లోపలికి వస్తూ ఉంటుంది. ఇది సాధ్యమే అవుతుంది. అచ్చా, పరం శాంతి. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మీ బంధువులకి షేర్ చేయండి. చిన్నపిల్లలకి అన్ని చరిత్రల గురించి చెప్పండి. మా యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పరం శాంతి. నమస్తే. పరం శాంతి.